جو آپ نے بتایا کہ جو دعویٰ کرے اس کو دلیل دینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کی جو داڑھی سنیے نا داڑھی بڑھائیے مونچھیں کٹائیے. اب آپ ان میں سب سے بتا دیجیے کن کی داڑھی بڑی ہے کن کی مونچھ کٹی ہے. آپ ایک منٹ سب کی مونچھیں بڑی ہے داڑھی دیکھو آپ یہ کہہ رہے ہیں میوزک پہ تب داڑھی کیا گیا. آپ میوزک تو کریں گے نا ہم. تو آپ کرتے چلے جاؤ گے. میوزک کا سوال اس نے کیا ہم نے جواب دے دیا. اب اس کو ہٹاؤ. اس کا مقصد ہے جلسہ خراب کرنا. میں نے جو سوال کیا قرآن سے جواب دے دیا. اس کے پاس کوئی جواب نہیں. اب آپ نے جو جواب دیا قرآن کے آیت سے وہ صحیح ہے یا غلط. اب آپ بھی تو اپنا ایک کوشچن پوچھیے. ہم ایک سوال پوچھیں گے. اب ایک سوال ہم نے وعدہ کیا تھا. ایک سوال آپ پوچھیں گے اور ایک سوال میں پوچھوں گا. اب ایک سوال میں پوچھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح ستہ میں ترمذی شریف مشہور کتاب ہے اس میں حدیث شریف ہے کہ حضور فرماتے ہیں میری امت میں ان قریب 73 فرقے ہو جائیں گے جن میں سے صرف ایک جنتی ہوگا باقی سب جہنمی. رک جاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا اس دور میں جتنے فرقے پائے جا رہے ہیں ان میں آپ کس کو جنتی مانتے ہیں اور کن فرقوں کو جہنمی مانتے ہیں. اس کا جواب دیں. اس پر دلیل دیں. ایک سوال آپ نے کیا ایک سوال ہم کرتے ہیں. جنتی فرقہ وہ ہے ہم جواب ہی دے رہے ہیں. ہاں جنتی فرقہ وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور صحابہ کرام نہیں ہم وہ نہیں پوچھ رہے. ہم مانتے ہیں. ایک منٹ آپ لوگ مت بولو. سنو ہماری بات سنو. ہم یہ نہیں سوال ہمارا پہلے سمجھو. ہم سوال یہ تھے کہ اس دور میں دیوبندی وہابی مودودی قادیانی سنی بریلوی یہ سب پائے جا رہے ہیں. انہیں نام لے کر آپ بتائیے کس کو آپ جنتی مانتے ہیں. سنت والجماعت. سنت جماعت ایک رکو. سنت جماعت نہیں. ہم دیوبندی وہابی مودودی ان لوگوں کو آپ کیا مانتے ہیں. ہم ان لوگوں کو غلط مانتے ہیں. کیا غلط ہے اس کے اندر کیا غلط یہ ہے. جہنمی ہے. کیا جہنمی کیا غلط ہے. دیکھیے ایک منٹ جس کو اس دور میں سنی بریلوی کہا جاتا ہے اس کو آپ کیا مانتے ہیں. بریلوی یہاں پہ سب ہیں حضرت. یہ بتائیے بریلوی ہم وہ سب نہیں جو ہم سوال کریں اس کا جواب دو. بریلوی سنی بریلوی جس کو اس دور میں کہا جا رہا ہے ان فرقوں کو آپ ناجی مانتے ہیں یا جہنمی مانتے ہیں. جو کام بریلوی کرتے ہیں وہ جنت والے فرقوں میں سے نہیں ہے. آپ سن لیا آپ لوگوں نے. ہمارا سوال پورا ہو. آپ لوگوں نے سن لیا. ابھی جو کہہ رہے تھے لگا دیا وہاں جہاں دیوبندی کی. سنیے یہ سنی بریلوی کو جہنمی مانتے ہیں. آپ نے ابھی کہا کہ غلط ریکارڈ ہو رہا ہے. بات تو سن لیجیے حضرت. ایک منٹ. یہ تو مناظرہ کر رہا کہہ رہا مناظرہ نہیں کر رہا. حضرت پہلے آپ ہماری ایک منٹ آپ جو فیصلہ کر دیں گے ہم مان لیں گے. ہم کیسے فیصلہ کر دیں. جو آپ کریں گے ہم مان لیں گے. خالی ایک ہماری بات تو پوری ہونے دو. یہ قاعدہ کہیں کا نہیں کہ تم جو بولتے جاؤ ہم سنتے جائیں اور ہم جب بولیں تم بولنے لگو. ایسا نہیں ہوتا. نہیں قوم سمجھے گی. تم کو نہ ہم قوم مانتے ہیں نہ رہبر مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے اس دور میں جو کتابیں لکھی ہیں ان کے مطابق عقیدہ رکھنا چاہیے یا نہیں. ہم موجودہ جو بریلی فرقہ ہے موجودہ کچھ نام جو پوچھ رہے ہیں وہ سوال الگ جواب الگ نہیں ہونا چاہیے. بریلی فرقہ جنتی ہے یہ کہیں ہے سند آپ کے پاس. اب دیکھو سوال کا جواب سوال ابھی ہم سوال کر رہے ہیں تو کہہ رہا تھا سوال کا ہمارے جواب دو. اب ہم جو سوال کریں وہ بتاؤ. سوال آپ سے ہو رہا جواب اب سوال ہم سے آپ کر رہے ہیں. ہم سوال آپ سے یہ کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو کتابیں لکھی ہیں اور صحیح غلط میں امتیاز بتایا ہے ان کتابوں کے مطابق آپ کا عقیدہ اور ایمان ہے یا ان کے خلاف ہے. آپ اس کو جواب. بالکل درست ہے. کیا درست ہے. جو انہوں نے بیان کیا. کیا بیان کرنا ہے. پڑھا نہیں ہم پڑھے نہیں. ایک منٹ انہوں نے کیا لکھا کتاب میں. ہمارے مولوی صاحب ہم کو جو بتائیں گے حضرت ہم لوگ تو پھر آپ کو سوال کر رہے ہیں مولوی صاحب آپ بتائیں. بس ایک سنیے اعلیٰ حضرت نے جو کچھ لکھا صحیح لکھا نا. اعلیٰ حضرت لکھا فاتحہ جائز اس پہ اعلیٰ حضرت. پہلے ہمارا سوال تو پورا ہونے دو. ہمارا سوال نہیں پورا بیچ میں بولنے لگتے. بیچ میں بولو مت. پہلے آپ یہ بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا آپ نے مانا کہ یہ درست ہے.
आला हजरत जी ने तो अपनी किताब में लिखा कि फातिहा जायज है, कि वो ना दुरुस्त कैसे हो गया? यहूदों और नसारा की लड़कियों से निकाह जायज है? क्या यहूदों और नसारा की लड़कियों से आप एक सवाल को मान नहीं रहे तो दूसरा सवाल मत कीजिए, आप जवाब दीजिए। आप सवाल तो करने लगते, जवाब दो। आप जवाब दो। आपने अभी साफ साफ कहा ताला ने जो लिखा दुरुस्त लिखा, और उसी में लिखा हुआ कि फातिहा जायज है फतावा रज़विया के 4वीं जिल्द में। तो फिर आपने ये फातिहा से यहाँ क्यों मना किया? लोगों को मना किया कि नहीं आप लोगों को? आवाज ये कह रहा आला ने दुरुस्त लिखा, बोलो हार गया कि नहीं? ये जब आला बोलो आप लोग, फातिहा जायज हुई हारा कि नहीं हारा? इसका जो है तो आवाज दिखा करते जाना, नहीं पलट जाएगा सुनाने। नहीं हमारे करना, हमारे सवाल का जब तक जवाब न मिलेगा हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। अब तुम्हारे सवाल ही नहीं तुमने सवाल किया, अब हमारा सवाल है। अभी हमारा सवाल तो पूरा ही नहीं है। भाई तुम लोग बताओ। नहीं हमारे सवाल का जवाब एक मिनट हमें यार कोई बीच में मत बोलना। नहीं कोई बीच में नहीं बोलेगा। सुनो यार, अरे उसको बोलने दो भाई, बोलने दो, उसकी तमन्ना निकल जाए, हसरत निकल जाए। हजरत ने सही लिखा, सुनो। तो फातिहा जायज हो। हाँ वो अल्लाह ने ठीक फातिहा है। को सुनो जायज अरे भैया एक मिनट, हमारी बात आप सुनिए। आपने एक सवाल किया, हमने कुरान से उसका जवाब दे दिया, आप उसको छोड़कर दूसरी बात छेड़ी जिसका मतलब ये है कि उसका जवाब आपके पास नहीं है, उसमें आप हार गए। अब एक मिनट, अब हमने ये कहा था कि एक सवाल आप करेंगे तो एक सवाल हम करेंगे। अब हम ये सवाल कर रहे हैं कि आला हजरत की किताबों को आप मानते हैं या नहीं? तो आपने कहा उन्होंने दुरुस्त लिखा, मानते हैं। अब उसके बाद अब हम ये कह रहे हैं कि जब आप ये कहते हैं कि आला हजरत ने जो लिखा वो दुरुस्त लिखा, तो उसी आला हजरत की किताब में लिखा कि फातिहा जायज है, तो दुरुस्त भी है नाजायज भी है, ये दोनों कैसे? इसका जवाब जब तक न दोगे आप सुबह हो जाएगी, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप हजरात की जिम्मेदारी है इनको मजबूर करें, आप लोग के जवाब दें हमारे सवाल। इतने लोग हैं, इनसे आप किसी से पूछ लीजिए कि हमने इनको फातिहा नाजायज बताया हो। हमने इनको ये बताया, दवाई दो, मना किया कि नहीं फातिहा? आप लोग हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, पहले कई बात सुनो मुद्दल भाई, तो बात करो मेरे भाई। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, कुछ नहीं रो ना, भक्ति वाली बात मत सुनो। तुमने ये बात कहा कि मौलाना साहब अगर कहते कि फातिहा करना नहीं ना जायज, और मौलाना साहब को निकाल दोगे? मौलाना साहब बताइए, बताओ, गवाही दो, निकाल देंगे, गवाही दो आप। मस्जिद से आपको निकाल देंगे हम। अगर फातिहा को मना कर देंगे मौलाना सुबह हो जाएगी तब भी हम अपने सवाल जारी रहेंगे, और हम अपना सवाल खत्म नहीं करेंगे। हमने इसके सवाल का जवाब कुरान से नहीं दिया। अब जब उन्होंने साफ साफ कहा कि आला हजरत ने जो लिखा सही लिखा, तो फातिहा तो उसी में जायज लिखी हुई है ना। कि आला हजरत ने जो लिखा है दुरुस्त लिखा, और रिकॉर्ड में मौजूद है। और जब आला हजरत ने दुरुस्त लिखा तो फातिहा भी उसी में है। फातिहा से क्यों मना करते हैं? तो जवाब जब तक न देंगे सुबह हो जाएगी, हम नहीं बैठे रहेंगे। इतना तगड़ा बहस कर मौलाना है, मतलब ये इतने बड़े अल्लामा मुफ्ती आए हैं, वो यूट्यूब से मुफ्ती बन गए हैं। तो हाँ सुन तो रहे हैं, आप बताइए, आप नहीं सुन रहे? हाँ मतलब आपके गलत के प्रमाण, आप लोग खामोश सुने, दो आदमी बोलेंगे। मुझे फातिहा हराम लिखा कहाँ? सुनो मौसम मत बदलो, आप लोग खामोश सुने, सिर्फ दो आदमी बोले। अगर ये बताइए, आपने जो कुरान शरीफ की अभी हमको आयत सुनाई कि जो दावा हो, मौसम मत बदलो। जो सवाल आपने एक सवाल किया, हमने एक सवाल किया, आपने आपके सवाल का जवाब हमने कुरान पाक की आयत से तफसील से दे दिया। अब हम एक सवाल किए हैं, और एक सवाल का जवाब जब तक आप न दे देंगे तब तक ना हमको सवाल करने का हक है ना आपको। आगे सवाल हम जो जवाब देंगे। हाँ आप जवाब दीजिए। हम आपकी क्लिप यूट्यूब से दिखाएं कि आपने उसी क्लिप में बयान करवाया है कि फातिहा करना हो तो इस सारे सवाल की बातें करो, बेहतर न करो तो कोई बातें ना। तो मुस्तहब का यही मतलब है। कोई बात नहीं कर रहे, नहीं मौसम मत बदलो।
दूसरी बात नहीं ये सवाल आप बाद में करना, आप पहले आपसे जो सवाल हुआ उसका जवाब से उसके बाद में सवाल खड़े होकर ऐलान करें कि हम हार गए। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जब बयान किया तो फिर उसको आपने यूट्यूब में क्यों ये बयान किया? हमने मुस्ताहब पढ़ा, हमने मुस्ताहब मुस्ताहब हमने तो बयान किया ना, हाँ क्या बयान किया? लिखा हुआ। लेकिन इसमें तो आपने बयान कर रहा है कि करिए तो करिए ना करिए तो अरे तो वही तो हुआ यार, मुस्तहब ही तो हुआ डेफिनेशन इसको बताना। अरे यार इसको कुछ ये जबरदस्ती टाइम बर्बाद कर रहा मुस्ताहब की यही तारीफ है। लिखवाइए, ये लिख के कि हम हार गए। मुस्ताहब का अरे मतलब नहीं भाई, बैठाइए इसको। ये हारा नहीं है, अच्छा अच्छा, पकड़ के लाओ उसको, पकड़ के लाओ, आले रसूल है। पकड़ो 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 इसको, निकालो इसको बाहर, जाहिर को। आओ 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 आओ, ये जाओ, आओ 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 आओ, आले रसूल की जूतियां सरों पे तुम्हारे कहने से। हजरत ने जो लिखा दुरुस्त लिखा, उसे भी लिखा कि फातिहा